السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Over to Zarina. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. اوور ٹو باجی. آمین. جزاک اللہ خیرہ. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2، دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ، دی کاؤ. آیت نمبر 159 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ. آپ سب قرآن کھول لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آیت 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین، indeed those people، یکتمون، those who conceal، بے شک وہ لوگ جو وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ما انزلنا، جو کچھ نازل فرمایا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا، من البیناتی، کھلی نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعدی، اس کے بعد، آفٹر دیٹ، ما بیناہو، جو بیان فرما دیا ہم نے اس کو، whatever we have made clear to the people، للناسی، to the people، انسانوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن.
उलाइक वही लोग, यलअनुहुमुल्लाहु वही लोग, लानत फरमाता है उन पर अल्लाह, लानत फरमाता है उन पर अल्लाह। वयलअनुहुमुल लाइनून और लानत करते हैं उन पर, लाइनून लानत करने वाले। Allah curses them and also all the other creation curses them. Allahu Akbar. किसके ऊपर लानत की बात हो रही? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो छुपाते हैं हर उस चीज को जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, चाहे वो निशानियों में से हो, चाहे वो हिदायत में से हो, या चाहे वो कुरान में से हो, अल्लाह की नाजिल की हुई चीज को जो लोग छुपाते हैं, यही वो लोग हैं कि उन पर लानत है अल्लाह की, और तमाम लानत करने वालों की लानत है। इससे क्या समझ में आया कि अभी सेकंड पारा जहां से हमारा शुरू हुआ है, हमने क्या देखा? किबला चेंज हुआ है ना। तो हमने पढ़े थे वो आयत कि किबला जो है अब बैतुल हराम बना दिया गया, और इसके बारे में किसको इल्म था? बनी इसराइल को। They had the knowledge in their own books, तौरात एंड इंजील, है ना। तो उन्होंने उस बात को भी छुपाया। क्या क्या चीज को छुपाया बनी इसराइल ने? नंबर 1, काबे के बारे में जो उनको इंफॉर्मेशन थी उसको छुपाया। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां, जो मोहरे नबूवत थी उसके बारे में उनको इल्म था, वो भी उन्होंने छुपाया। नंबर 3, उन्होंने क्या छुपाया? अभी पिछली आयत में हमने पढ़े कि सफा और मरवा और जमजम का फूट निकलना। तो आपको पता है कि किसके कदमों के पास से जमजम फूट निकला था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और आपको पता है बनी इसराइल इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को उन्होंने कैसे ट्विस्ट किया हुआ है, कंसील किया हुआ है। वो लोग अपनी किताबों में अब कहते हैं कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे। तो ये जो उन्होंने अल्लाह की किताब में से जो अल्लाह ने नाजिल किया उसको छुपा रहे हैं वो लोग। यू गेट इट? अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की किताबों में से हर चीज उन्होंने छुपाई। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर अल्लाह की तरफ से लानत है। ये तो हो गई बनी इसराइल की बात। क्यों बनी इसराइल छुपाते थे? व्हाट वाज द रीजन? दे वांटेड के नबी अपनी बनी इसराइल से आए और बनी इस्माइल से नहीं। वेरी गुड। यानी बनी इसराइल हैड जेलसी प्रॉब्लम, है ना, कि बनी इसराइल में से तमाम नबी आए, तो आखिरी नबी क्यों बनी इसराइल से नहीं आए और बनी इस्माइल से क्यों आए? तो दे हैड दिस जेलसी प्रॉब्लम, और इसी जलन और हसद की वजह से वो अल्लाह के इल्म को छुपा रहे थे, है ना। तो ये तो हो गई उनकी बात कि अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है। सूरह फातिहा में हमने बनी इसराइल के बारे में, यहूद के बारे में क्या पढ़े? सूरह फातिहा में हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, और ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है। गैरिल मगदूबी अलैहिम, तो गजब अल्लाह का किस पर नाजिल हुआ? यहूद पर, कि उनके पास नॉलेज होते हुए उन्होंने उस इल्म को छुपाया और गुमराह हुए। वलद्दौलीन, और हमें उस रास्ते पर भी न चला जो भटके हुए। तो भटके हुए कौन है? नसारा, क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के इल्म को फॉलो ही नहीं किया, सारी किताबें बदल दी। अस्तगफिरुल्लाह। तो यहूद और नसारा की बात तो हमने कर ली।
اب آتے ہیں اپنی بات پر. یہ آیت یا قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہمارے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی whoever چھپائے اللہ کی کتاب کو، اللہ کی نازل کی ہوئی اس کتاب قرآن کو اور اللہ کی نشانیوں کو جو کوئی چھپائے گا، تو چھپاتا کون ہے بتاؤ؟ کون چھپائے گا؟ جس کو معلوم ہوگا. برابر. تو چھپانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. isn't it؟ الحمدللہ. we have انم also with us. انم کا نکاح ہوا ہے لاسٹ منتھ. ماشاءاللہ ہم سب کی طرف سے انم کو بہت بہت مبارک، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بابرکت کر دے، خوشیوں سے بھر دے. سو انم مجھے بتاؤ کہ کون سی چیز ہم چھپا سکتے ہیں، جو ہمارے پاس ہو یا جو ہمارے پاس نہیں ہو؟ جو ہمارے پاس ہو. ایگزیکٹلی. تو آج ہم کتنی 62 سسٹرز آر پریزنٹ ہیئر اینڈ بردرز، اور اس میں افشان آنٹی بھی ہے. افشان آنٹی کا آج آپریشن ہوا ہے، نی ریپلیسمنٹ سرجری، اور انہوں نے ہاسپٹل میں سرجری روم میں سے مجھے میسج کیا تھا کہ ہم ان کے لیے ہم دعا کریں. اور ابھی ان کی سرجری ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ اللہ سے ہم سب دعا کرتے کہ اللہ ان کو کامل شفا عطا کرے. سو شی مسٹ بی ان دا ہاسپٹل یٹ ان دا آپریشن تھیٹر. انہوں نے وہاں سے ابھی کلاس جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہے قرآن کی محبت، جو ہم نے قرآن کا مزہ چکھ لیا ہے نا. ہاں الحمدللہ. تو یہ کام تو ہم بہت اچھے سے کر رہے ہیں کہ وی آر لرننگ قرآن، وی آر انڈرسٹینڈنگ قرآن، قرآن کی ایک ایک آیت. بٹ اب ہمارا کام کیا ہے چاند آنٹی؟ اس آیت کے مطابق ہمیں ان جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسروں کو آگے بڑھانا ہے، سکھانا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ نہیں کیا تو پھر لعنت ہے اللہ کی. اللہ اکبر. کین یو امیجن کہ جو یہ نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ اسکرین پر زرینہ نے لگائی ہے. تو زرینہ if you can read this for us. ابو ہریرہ کا قول: اگر قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی لوگوں سے حدیث نہ بیان کرتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے روشن دلیلوں میں سے، اور چھپاتے ہیں ہدایت بعد اس کے جو ہم نے بیان کی ہیں انسانوں کے لیے کتاب میں. یہی لوگ لعنت ان پر اللہ کی اور لعنت ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی. جزاک اللہ خیرہ زرینہ. ماشاءاللہ. ٹو گڈ. ابھی ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ لعنت ہے کیا. ہم لعنت کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی. Now look at this on the screen. لعنت کا اپوزٹ ہے رحمت. اپوزٹ سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ کی ہر بلیسنگ، ہر رحمت، ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے اس کا اپوزٹ ہے لعنت. آپ سوچیں کہ ہر اللہ کی رحمت سے محرومی. لعنت is curse of Allah and رحمت is blessing of Allah. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا غصہ ہو رہے، کیوں اتنی لعنت برسا رہے، اور کس پر؟ کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم مومنوں پر کیا ہے بتاؤ؟ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس اللہ کی کیا ہے؟ دین. قرآن. قرآن سب سے بڑی نعمت ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ قرآن. کی قرآن. تو یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب کوئی رسول نہیں آنے والے. اگر میں جو کچھ اس میں سے پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، عمل کر رہی ہوں، تو مجھے اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور آپ پر بھی ہے جو کوئی اسے پڑھ رہا ہے نا. سو وی آر دی ایمبیسیڈرز آف قرآن. We are the ambassadors of Islam. Do you understand what is ambassador? کیا کرتا ہے ambassador? لیڈر. Leader?
एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? Can I say? Yes, He अमीर represents something. very good. This is the right answer. Ambassador represents. तो आप और मैं, हम पूरे इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, हम अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है. अब समझ में आई बात कि अल्लाह की बात लोगों तक कौन पहुंचाएगा? कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या करता है. वो अरहमुर राहिमीन है, वो अल्लाह सुब्हानो तआला गफूरुर रहीम है, हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है. ये कौन बताएगा लोगों को? ये जिम्मेदारी है, रिप्रेजेंटेशन मुझे और आपको करना है. लेकिन मैं तो ऐसे कुछ भी बोल सकती हूँ, तो लेकिन मेरे पास इसका प्रूफ क्या है? कुरान इज द प्रूफ. तो अब मुझे क्या करना है? अपनी जबान से कुरान को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मैं अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचा सकूं. लिन्नासी वर्ड आया इस आयत में, लिन्नासी. उस आयत को शेयर करें प्लीज चांदा आंटी. हाँ, लिन्नासी. ओके. अब जैसे अपनी जरीना ने ये आयत पढ़ी, तो ये हुआ कि सहाबा इकराम में से अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु एक ऐसे सहाबी है कि उन्होंने सबसे ज्यादा हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी और उतनी सारी हदीस लोगों तक पहुंचाई, रिवायत भी कर दी, वो लोगों को नोट डाउन करवा दी. तो वो क्या कहते हैं अबू हुरैरा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सालों तक उन्होंने अपना काम धंधा बिजनेस सब छोड़कर, घर बार छोड़कर, पहनने को कपड़े नहीं होते, खाने को खाना नहीं होता, बट ही डिडंट वरी अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट स्टडीइंग कुरान एंड हदीस. फ्रॉम हुम? किससे सीखा उन्होंने? बताओ कौन थे उनके टीचर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एग्जैक्टली, व्हाट एन ऑनर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो कुछ सीखा, उन्होंने क्या कहा कि मैं एक भी हदीस बयान न करता अगर ये आयत नाजिल नहीं होती. कौन सी आयत? जो अभी हमने पढ़ी, कि अगर तुम बताओगे नहीं तो तुम पर लानत होगी. तो ये बात सुनकर वो डर गए कि या अल्लाह, अगर मैंने तो इतनी हदीस सीखी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हर हदीस उन्होंने सीख ली, तो अगर मैं ये हदीस लोगों को नहीं बताऊंगा तो मुझ पर अल्लाह की लानत होगी. या अल्लाह, आई कैनॉट अफोर्ड द कर्स ऑफ अल्लाह. अल्लाह की लानत को मैं क्या नहीं कर सकता? अफोर्ड नहीं कर सकता. एंड दैट इज वाई उन्होंने मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक लोगों को हदीसें बताई, बयान की, उनको सिखाई. और उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली. इसलिए हम आज उनका नाम ले रहे हैं. और क्या कहते हैं? रजी अल्लाहु अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी हो. क्या हम भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? बताओ जरा, हाथ ऊपर करो. Do we want that Allah be pleased with us? हम सब चाहते हैं अल्लाह हमसे राजी हो जाए. तो फिर करने का काम क्या है? बताओ क्या करना होगा? जो हम सीखते हैं उसे आगे बढ़ाना है, लोगों में शेयर करना है. कब करेंगे? जैसा सीखा वैसे अमल में लाना है. वेरी गुड, वेरी गुड. एम्बेसडर ऑफ अल्लाह बनना है ना. तो आज सीखा है, आज ही पहुंचाना पड़ेगा. क्या पता कल हो ना हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. तो आज ही बता देना है. कैसे बताना है? वी हैव सो मेनी मीडियम्स. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फोन है, सबसे अच्छा है ना. 5 मिनट किसी को कॉल करो, उससे बात करो और देखो उनकी सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन में अल्लाह की आयत, अल्लाह की हदीस को इस तरह फिट करके बता दो कि वो उसके लिए क्या बन जाए? इबरत बन जाए. क्या हम ये कर सकते हैं कि हम मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, या अपने बच्चे तो है ना घर में, अपने बच्चों को बता सकते हैं. घर में मेड आती है, भाई बहन रिश्तेदार, तो इंशाअल्लाह ये काम करना ही है, कोई चॉइस नहीं है, वरना अल्लाह की लानत होगी. अब देखिए कि
एक हदीस लिख लीजिए. सही हदीस का महफूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से जिस इंसान से किसी ने शरीयत के मामले में कोई क्वेश्चन किया, शरीयत के मामले में कोई सवाल किया और वो उसे छुपा ले, वो उसका जवाब ना दे, तो उसे कयामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी. अल्लाहु अकबर. अब बताओ कि कोई हमें पूछे या ना पूछे, हमारा काम है कि हम उसे जरूर बताएं. अभी हम लोग थोड़ा डर गए ना एकदम लानत की बात सुन के, अल्लाह का कर्ज वी कैन नॉट अफोर्ड. अभी अगर हम ये काम करते हैं तो खुशखबरी क्या है, सुनिए खुशखबरी. एक हदीस सुनिए, आपने पहले भी सुनी होगी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसके लिए है ये हदीस? आलिम के लिए. आलिम किसको कहते हैं? कुरान का स्कॉलर. हाँ, आलिम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके फरिश्ते और तमाम जमीन वाले और तमाम आसमान वाले आलिम के लिए क्या करते हैं? आलिम के लिए इस्तिगफार करते हैं. आलिम के लिए इस्तिगफार करते हैं. यहाँ तक कि समंदर की मछलियां और जमीन के अंदर की चींटियां भी. समझ में आई है हदीस? एक आलिम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह के फरिश्ते और तमाम जमीन वाले और तमाम आसमान वाले इस्तिगफार करते हैं आलिम के लिए. ओके. और यहाँ तक कि समंदर के अंदर की मछलियां भी और जमीन के अंदर की चींटियां भी. सुभान अल्लाह. कैन यू इमेजिन कि एक आलिम, अभी आलिम बनने के लिए हमको 13 उलूम सीखने की जरूरत नहीं. आलिम बनने के लिए इतना काफी है कि हम कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, चाहे वो एक हदीस भी क्यों ना हो. जो हमने सीखा वो आगे हमें पहुंचा देना है. तो आप सोचिए कि आपके लिए कौन कौन दुआ कर रहा है. बताओ कौन कौन दुआ करेगा, बताइए जल्दी से. अल्लाह सुभान ताला, फरिश्ते, तमाम जमीन वाले, तमाम आसमान वाले इस्तिगफार करते हैं, समंदर की मछलियां और जमीन की चींटियां. कैन यू इमेजिन? तो अभी आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए. आपको चाहिए कि इन सब की दुआ, इन सब का इस्तिगफार आपको मिले या आपको इन सब की लानत मिले. द चॉइस इज योर्स. ठीक है. और पता है ना, कयामत के दिन हमसे जो 5 सवाल किए जाएंगे, जो सिलेबस हमको मिल चुका है, उसमें 5 सवाल में ये क्वेश्चन भी है ना कि इल्म कितना हासिल किया, उस पर अमल कितना किया और लोगों को कितना बताया. Isn't it? तो छुटकारा तो नहीं है भाई, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह. अच्छा, फिर इस आयत में आया है कि लानत करने वाले, तो इसके बारे में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ बहुत सारे फरिश्ते स्पेशली लानत करने के लिए बनाए और उन फरिश्तों का काम सिर्फ लानत करना है. तो आप सोचिए कि अगर हमने कुरान की कोई आयत छुपाई या नहीं बताई तो वो स्पेशली लानत करने वाले फरिश्ते और हर बेजबान जानवर भी, एवरी क्रिएशन उसके लिए लानत करेगी. बाप रे बाप. इससे ज्यादा डरावना कुछ हो सकता है क्या? बताओ मुझे. नहीं. अल्लाहु अकबर. अस्तगफिरुल्लाह. हाँ, आगे बढ़ते हैं.
یہ جو آیت ہے نا یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, آیت نمبر 159, 160 کنٹینیوز. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے اسی بارے میں, اللہ سوائے. ابھی ہم لوگ بہت ڈر گئے نا, تو ہم لوگ بولیں گے اللہ آج سے تو میں کروں گی انشاءاللہ, لیکن آج دن تک تو میں نے یہ کام نہیں کیا تھا, تو اس کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے دل کا حال جانتے. اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں ہمیں بتا رہے اللہ سوائے, ایکسپٹ, یعنی کس پر لعنت نہیں ہوگی, کون لعنت سے بچ سکتا ہے. دیکھیے جاننا چاہتے کون لعنت سے بچ سکتا ہے؟ الذین تابو, وہ لوگ جو وہ توبہ کرتے ہیں. تابو سمجھ میں آ رہا ہے, تابو میں توبہ نظر آ رہا ہے. ہاں جی تو باجی. یس, سوائے وہ لوگ جو وہ توبہ کرتے ہیں. نمبر 1 توبہ, نمبر 1 وہ اسلحو, اور وہ اصلاح کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں. اور یہاں پہ سدھارنے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک جو نہیں بتایا تھا تو اب بتانا شروع کر دیں گے, یہ اپنے آپ کو سدھارنا ہوا. اور کیا کریں گے؟ وہ بینو, اور وہ بیان کریں گے. دیکھیں بینو میں بیان ورڈ نظر آ رہا ہے. جی باجی. ہاں تو وہ کیا کریں گے؟ نمبر 3 بیان کرنا شروع کر دیں گے. فَأُولَئِكَ, پھر وہی لوگ, اتوب علیہم, باپ رے یہ سب سے خاص چیز جو مجھے ملی ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ, پھر وہی لوگ جنہوں نے توبہ کر لی, اصلاح کر لی, بیان کرنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتوبو علیہم, اسے پورا سرکل کر لیجیے. اتوبو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں, اس کو تھوڑا نیچے کرنا پڑے گا, اتوبو علیہم, یہ والا نہیں, چانٹی اوپر, میں توبہ قبول کروں گا ان کی, یہ والا نہیں ہے, اوپر جانا پڑے گا. اتوبو علیہم, آپ یہ سوچئے, مجھے تو سوچ کر, سن کر, پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے توبہ کر لی تو میں خود, اتوبو آ رہا ہے نا, شروع میں آیا, اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں ایکٹیو وائس میں فرما رہے کہ میں خود اس کی توبہ قبول فرماؤں گا. I will accept the repentance of that person, ان لوگوں کی. سبحان اللہ. وَأَنَا, اور میں, التواب الرحیم, اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, الرحیم ہوں, بار بار رحم فرمانے والا, موسٹ مرسیفل. سبحان اللہ. کیا بات. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دوسرا راستہ دے دیا, فرما دیا کہ اچھا کوئی بات نہیں, آج دن تک تم نے یہ کام نہیں کیا, قرآن نہیں سکھایا, نہیں سمجھایا, اپنے پاس ہی اپنے کتاب کو اپنے شیلف میں سنبھال کے رکھ دیا, کسی کو نہیں بولا کہ میں قرآن کلاس جوائن کرتی ہوں, تم بھی قرآن کلاس جوائن کرو. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو ابھی لعنت سے کیسے بچے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ بچ جائیں گے جو نمبر 1 توبہ کریں گے. اب توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے بتاؤ. اللہ سے معافی مانگنا, استغفار کرنا, اور پھر واپس وہ گناہ کبھی نہیں کرنا. ویری گڈ. تو یہاں پر یہ کون سے گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی کتاب کو چھپانے کی بات ہو رہی. تو یہ توبہ کریں گے کہ اللہ آج دن تک تو میں نے کسی کو نہیں بتائی, کسی کو یہ بولی بھی نہیں کہ میں یہ قرآن کلاس جوائن بھی کرتی ہوں, لیکن ابھی میں سب کو بتاؤں گی, کسی کو تو بتاؤں گی, ایٹ لیسٹ ایک کو تو بتاؤں گی انشاءاللہ. آئی ایم سو سوری اللہ, تو مجھے معاف کر, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تیری لعنت ہوگی مجھ پر. آئی ایم سو سوری اللہ, مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ. اور میں آج سے یہ بتانا شروع کر دوں گی. آئی ول اسٹارٹ شیئرنگ. یہ ہو گئی توبہ. اسلحو, آئی ول کریکٹ مائی سیلف بیکاز آئی واز رانگ. وبینو, اور میں نہیں بتاتی تھی, ابھی آج سے بتاؤں گی. مجھے اور کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل ورڈز میں آپ دیکھیں ہماری کلاس میں
اپنی کلاس میں کتنے سمپل ورڈز میں ایکسپلینیشن ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے موٹے موٹے ورڈز یوز ہو رہے ہیں, ایسی ہائی اردو یا ہائی انگلش یوز ہو رہی ہے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اگر ہوتا ہے تو پلیز ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے مجھے. لیٹ می آلسو کریکٹ مائی سیلف ٹوڈے. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا کورس کرنے کی ضرورت نہیں. جو قرآن میں سے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ وہی آگے پڑھا دینا ہے. اور اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی اپورچونٹی ہے کہ اللہ کی بک کو میں پڑھاؤں, اللہ کی بک کے بارے میں بات کروں. چاہے وہ شادی ہو, کوئی پارٹی ہو, کوئی موقع ہو موت میت کا, ہمارے گھر میں اپنے رشتہ دار جمع ہوئے ہو, تو کیوں نہ ہم اس اپورچونٹی کا فائدہ لے کے ایک حدیث بتا دیں. یہ نہیں کہ ابھی اس مجلس کو ہم قرآن کی مجلس ہی بنا دیں. اگر بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز ایک حدیث تو بتا ہی سکتے ہیں نا انشاءاللہ. تو اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. آپ کو پتہ ہے توبہ کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے 24/7 کھلے رکھے, جب چاہے تب. وضو کی بھی شرط نہیں, قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں. ایوری ڈے, ایوری سیکنڈ. ڈونٹ لوز ہوپ. اللہ کی رحمت سے ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا ہے. چاہے ہم نے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے ہو, چاہے پہاڑ بھر کے بھی گناہ کیے ہو, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہوں نا توبہ قبول کرنے والا. تم کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. توبہ قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ آج معافی مانگو اور آج کے بعد انشاءاللہ پھر وہ گناہ نہیں کروں گی. اس دن زینبہ جی نے وہ کیا حدیث لکھائے تھے کہ استغفار جو ہے پرانی عمارت کو, گناہوں کی عمارت کو گرا دیتے ہے نا. الحمدللہ. آپ نے ایک آیت وہ پڑھی ہوگی, اگر کسی کو یاد آئے تو مجھے بتانا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور پھر سے گناہ کرے اور پھر سے توبہ کرے, میں معاف کر دوں گا. اس کے بعد پھر سے گناہ کرے اور پھر سے توبہ کرے تو پھر سے میں معاف کر دوں گا. اور پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو واپس میں معاف کر دوں گا. یہ کب تک چلے گا؟ اس کی موت تک. تو پھر یہ کیسی معافی ہے اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں؟ کیوں ایسا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ از اٹ رائٹ؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے نا. ایگزیکٹلی. اس کا آنسر یہ ہے, اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی. اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر آج میں نے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی میری پچھلی سلیٹ آج کلین ہو گئی ہے نا, آج میں گناہوں سے پاک ہو گئی. ابھی کل اگر میں نے واپس گناہ کیا, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, تو کل کے لیے میرا صرف آج کے گناہ ہے نا. اور پھر واپس میں نے پرسوں معافی مانگی تو وہ 2 دن کے گناہ ہے میرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے میں معافی مانگوں اور پرومس کروں اینڈ توبہ کروں تو اللہ تو غفور الرحیم ہے, وہ پھر سے معاف کر دے گا. تو یو انڈرسٹینڈ, پچھلی عمارت کو گرا دیتی ہے استغفار. ناؤ یو انڈرسٹینڈ دیٹ حدیث کہ جو پیچھے ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اینڈ دین یو ہیو ٹو میک اے نیو اسٹارٹ. ایسا ہے ہمارا رب, غفور الرحیم, ارحم الراحمین. تو ہمیں اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. الحمدللہ. ہاں, we move on to the next ayat. Ayat 161. Inna alladhina kafaru. Inna बेशक, alladhina वो लोग, kafaru जिन्हों ने कुफ्र किया. Indeed those who disbelieved,
انہوں نے کفر کیا یعنی وہ ایمان لائے ہی نہیں. کفر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ایمان. تو جو لوگ ایمان لائے ہی نہیں وہ ماتو اور وہ اسی حال میں موت آ گئی ان کو. وہ ماتو اینڈ دے ڈائیڈ while in disbelief. وَهُمْ كُفَّارٌ اور وہ کافر تھے. اب موت آ گئی تو اس کا قصہ ختم, اس کی ریکارڈ بک ختم. اب وہ کفر پہ مرا تو وہ کفار ہو کے مرا. اولئک علیہم وہی لوگ ان پر بھی لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی. والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت. والناسی اور انسانوں کی لعنت. اجمعین جمع ورڈ ہے اس میں, تمام, all together سب کی لعنت اس شخص پر, ان لوگوں پر جو کفر کی حالت میں مر گئے. استغفر اللہ. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی بنی کہ اسرائیل. اللہ no we cannot name anybody. okay, اللہ تعالیٰ نے بھی نیم نہیں کیا تو ہم بھی نیم نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے نا کہ مرتے دم تک بھی اگر کوئی ایمان لے آیا اللہ پر, مرتے دم تک بھی کبھی بھی وہ مان گیا کہ ہاں اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ صرف ایک ہے, تو مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپارچونیٹیز دیتے رہتے ہیں, راستے کھولتے رہتے کہ کہیں نہ کہیں سے اس ہر بندے کو ہدایت مل جائے. پچھلی آیت میں کیا آیا تھا کہ تم اللہ کی آیات کو نہ چھپاؤ, ہے نا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے رہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے, ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کا کام صرف بلاغ کا ہے, پہنچا دینے کا, ہدایت دینے کی ذمہ داری وہ اللہ کی. ویسے ہی ہمارا کام بھی ہے کہ ہم پہنچاتے رہے. جو ایمان لے آئے, جو توبہ کر لے, جو اصلاح کر لے, ویل اینڈ گڈ, اس کے لیے بھی اچھا, ہمارے لیے بھی اچھا. اور جو نہ مانے تو اس سے ہمیں نہیں جھگڑا کرنا, ہمارا کام ہے صرف ہم نے پہنچا دیا. اوکے, ہم اس کے لیے دعا ضرور کر سکتے. یہاں پر خاص کر کے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم نے ان کو پہنچا دیا, جیسے آپ نے جیسے اگزامپل دیا بنی اسرائیل کا. تو ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ہر ایک کو اسلام کی دعوت دی, isn't it, without any differences, without any discrimination, ہے نا. چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, سب سے پہلے تو غلام آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت بھر دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے. ان کو رحمت للعالمین کہا گیا, with the best of the character. تو انہوں نے اپنا 100% ڈال دیا, لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. لیکن اس کے باوجود جیسے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, اتبا ہے, ایسے کتنے ہی لوگ تھے کہ جو لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے. ایون فرام بنی اسرائیل there were many جو اپنی ضد پر اڑے رہے, تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور اللہ تعالیٰ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم کسی کو کافر کہے یا منافق کہے. کیوں ہمیں حکم نہیں دیا ہے؟ وی آر ناٹ الاؤڈ کہ ہم کسی کو بھی کافر کہہ کے پکارے. ہاں, کیوں فہیم آنٹی آپ بولیے. کسی کے دل کا حال ہم نہیں جان سکتے, اس کے دل میں کیا ہے. ایگزیکٹلی, ہم کو اس کے دل کا حال نہیں معلوم کہ اس کے دل میں ایمان ہو سکتا ہے کہ اس کا دل جو ہے اسلام کی طرف نرم ہو رہا ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے. اسی لیے وی آر ناٹ سپوز ٹو پوائنٹ آؤٹ ایٹ اینی بڈی.
इसलिए मौत तक के अल्लाह ने हर एक को मौका दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो कुफ्र की हालत में ही मर गया, विदाउट एक्सेप्टिंग इस्लाम, विदाउट रिपेंटिंग, तौबा करने से पहले उसका टाइम अप हो गया, तो फिर वही लोग, उन पर भी अल्लाह की लानत है। और इसमें जैसे बनी इसराइल के कुछ लोगों का एग्जाम्पल है, उनके जो स्कॉलर्स थे वो जिद पर अड़े हुए थे। आपको पता है कि देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि वो जो बात करते हैं तो लोग उनकी बात को मानते भी है और फॉलो भी करते हैं। जैसे आजकल के हम देख ले कि स्टार्स है, मूवी स्टार्स है, या कोई पॉलिटिशियंस है, people listen to them, obey them and follow them. तो जो लोग खुद तो कुफर पे अड़े रहे, लेकिन उनकी वजह से दूसरे लोग भी कुफर पर अड़े रहे, तो आपको पता है कि उस लीडर पर तमाम उसके फॉलोवर्स के कुफ्र की जिम्मेदारी होगी। He will be held liable for all of his followers. तो उस पर किसकी किसकी लानत तो है? अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की भी, तमाम इंसानों की, और उसके फॉलोअर्स की भी लानत होगी कयामत के दिन। कयामत के दिन उसके फॉलोअर्स कहेंगे, हाँ इसी को हमने फॉलो किया था, इसी की बात हमने मानी थी और इसीलिए हमने ये गलत काम किया। तो अब उसके फॉलोअर्स भी कयामत के दिन उसे लानत भेजेंगे। कैन यू इमेजिन कि कितनी लानत हो सकती है उस इंसान पर जिसने ऐसा कुफ्र किया। अस्तगफिरुल्लाह। 162 खालिदीना फीहा। अच्छा, उससे पहले ये बात हमें आपके लिए और मेरे लिए है कि मैं और आप जब भी कोई काम करे, कोई अमल करे, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे इस अमल का असर, what is the impact of my action upon others, चाहे वो मेरे घर वाले, मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, उन पर मेरे इस बात, इस अमल का क्या असर हो रहा है। बिकॉज ये असरात जो है ना, इसका भी हिसाब होगा कयामत के दिन कि हाउ मेनी पीपल वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हम पढ़ चुके, किसी को याद है? जी, वो लीडर एंड फॉलोअर्स का नहीं, एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल, है ना, जी, जिसने फर्स्ट मर्डर किया था। हाँ, तो जितने भी मर्डर्स होंगे दुनिया में, उन सब का जो है ना बबाल उस पर भी जाएगा और मर्डरर्स पे भी जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरी एक्शन ऑफ आवर्स, कि उसका असर दूसरों पर क्या होता है ना। अभी बहुत बुरा लगेगा कि अगर हम ऐसे रोज किसी को एक हदीस बता रहे हैं तो बच्चे लोग भी दे गेट लिटिल इरिटेटेड, बट वंस दे नो कि मम्मी है ना मुझे रोज एक हदीस बताती है, उसके बाद बोलती है अच्छा अब जाओ खेलो, तो दे विल कम देमसेल्व्स टू यू कि हाँ मम्मी चलो मुझे आज हदीस बता दो फिर मैं जाके खेलता हूँ। Isn't this possible? So ये जो है ना असरात, इस तरह हम we can have good influence upon others इंशाल्लाह। 162 में अल्लाह ताला फरमाते हैं खालिदीना फीहा। खालिदीना वो हमेशा रहने वाले हैं, परमानेंट। खुल्द कहते हैं परमानेंस को। सो खालिदीना वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, परमानेंटली। फीहा उसमें, किसमें? लानत में। आप सोचिए कि आज सारी लानत की आयतें हो रही हमारी, और ये लानत के बारे में सुनकर ही घबराहट सी महसूस हो रही होगी आप सबको कि अल्लाह की लानत, और उसमें हमेशा रहेंगे, दुनिया में भी और जहन्नम के आग में भी लानत होगी। अस्तगफिरुल्लाह। ला युखफ्फफु अन्हुम, नहीं हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे,
बिल्कुल हल्का नहीं किया जाएगा. It will not be lightened. क्या? अजाब. The punishment will not be lightened. बिल्कुल कम नहीं की जाएगी punishment, और कोई रिलीफ भी नहीं, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं मिलेगा. वलाहुम युनजरून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे. There won't be any chance, any एक नजर भी उनकी तरफ रहमत की नहीं होगी. सिर्फ लानत लानत लानत. दैट मीन्स सिर्फ अल्लाह का गुस्सा, गजब, पनिशमेंट, अजाब. इसके सिवा एक सेकंड का भी रिलीफ नहीं होगा. या अल्लाह, अब बताओ कि क्या ये कोई छोटी मोटी चीज है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? ये अल्लाह का कलाम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और इंशाल्लाह इसी तरह एक एक आयत पढ़ पढ़ के, समझ के और शेयर करके हम इस जिम्मेदारी को स्टेप बाय स्टेप अदा कर सकते हैं. क्या इतना मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक दो दो आयत पढ़ते पढ़ते फर्स्ट पारा कंप्लीट हुआ हमारा. इजंट इट? बहुत मुश्किल था? बताइए कि किस किस को मुश्किल लगा ये? किसी को मुश्किल लगा? माशाल्लाह, किसी को मुश्किल नहीं लगा. और सो खुशखबरी है कि जब फर्स्ट पारा कंप्लीट हुआ, आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था. उस दिन फेलिसिटेशन हुआ और एक एक आयत आप लोगों ने भी प्रेजेंट की. उस दिन आपने पहले पारे की एक आयत का हक अदा कर दिया था. तो जिन लोगों ने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह. अब उन पर लानत होगी अल्लाह की? बिल्कुल नहीं होगी. और बाकी के लोग भी माशाल्लाह इंस्पायर हुए हैं. और आज की आयत पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि और इंस्पायर, मोटिवेट होकर अभी नेक्स्ट होमवर्क जब आपको दिया जाएगा तो आप लोग इंशाल्लाह एक एक आयत जरूर करेंगे. और उस दिन का इंतजार करने से पहले अभी भी अगर आप मेरे साथ आपका 2 मिनट का एक ऑडियो शेयर करो जिसमें आप किसी आयत के बारे में कोई हदीस आप पढ़ के सुनाएं इंशाल्लाह, या आप एक रिकॉर्ड करके अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, अपनी माँ को भेज दीजिए. सो हम क्या कर रहे हैं? हम इस लानत से बच रहे हैं इंशाल्लाह. ओके, देन वी मूव ऑन टू आयत 163. तो हमारा रुकू कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह. अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इलाहुकुम, और इलाह तुम्हारा, और तुम्हारा माबूद, इलाहुन, इलाहु वाहिद. वो इलाह है सिर्फ एक. कितने इलाह है हमारे? सिर्फ एक. ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला, सिवाय, हुआ, वही, सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं. वो कौन है? हुआ रहमान रहीम. वो अल्लाह वही अर्रहमान है. अर्रहमान का मतलब क्या है? बड़ा मेहरबान. अर्रहमान, बड़ा मेहरबान, द मोस्ट ग्रेशियस. अर्रहीम, अर्रहीम बार का बार मतलब रहम करने वाला. एग्जैक्टली. लेकिन बार बार कितना रहम करने वाला आपको पता है? बार बार निहायत रहम फरमाने वाला, यानी अट मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल एंड ऑलवेज मर्सीफुल. ये है हमारा अल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें फिर से तौहीद की तरफ ले आए कि अल्लाह को, क्या अल्लाह को तुम जानते हो, पहचानते हो? कौन है अल्लाह? अल्लाह इलाह है तुम्हारा, सिर्फ एक इलाह. व्हाट डज दिस मीन? इलाह का मतलब कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलाह? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलाह? यस, शबाना.
बाजी इलाह यानी माबूद, इबादत के लायक, जिसकी इबादत की जा सके, माबूद। यस शबाना, आपने क्या किया, पहले सही जवाब दिया और फिर अपने ही जवाब को बाद में गलत कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अभी लिख लीजिए आप लोग इलाह की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलाह इज इबादत के लायक, वन हु डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड। इलाह के माने क्या है? द गॉड दैट डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड, जो इबादत के लायक हो। अबे आपने गलत बात क्या बोल दी एंड में, आपने ये बोला कि वो जिसकी इबादत की जाती है, ये रॉन्ग आंसर है, वो भी लिख लीजिए और उसको रॉन्ग कर दीजिए। हमारे पास रॉन्ग आंसर भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो रॉन्ग आंसर क्या है? वो जिसकी इबादत करते हैं, वो जिसकी इबादत की जाती है, ये गलत जवाब है। गलत क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी जिसकी हो मैं उसको पूजूं, उसकी इबादत करना शुरू कर दूं, तो क्या वो खुदा बन जाएगा? जिसे मैं चाहूं मैं उसकी इबादत करूं, उसे वर्शिप करूं, तो क्या वो खुदा बन गया? नहीं। खुदा तो सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक है, और वो ही डिजर्व करता है कि उसकी इबादत की जाए। वो क्यों सिर्फ एक है? अल्लाह सिर्फ एक क्यों है? आप बताइए कि कोई इंस्टीट्यूशन देख लीजिए दुनिया का, वहां पर एक ही प्रेसिडेंट होता है, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होते हैं, है ना? इन द हाउस यू हैव ओनली वन फादर। तो अल्लाह सुब्हानु ताला के पास भी अगर वहां पर कई खुदा होते, तो आप सोचिए कि कैसे होता डिसिप्लिन, कैसे चलती है दुनिया। इट वुड बी डिवाइडेड। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सिर्फ एक है और इबादत हमें सिर्फ उसी की करनी है। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता है। क्या क्यों डिजर्व करता है? Why does Allah deserve to be worshipped? Because वो हमारा खालिक है, He is our creator। और सिर्फ पैदा करके छोड़ नहीं दिया, कितना जबरदस्त बनाई है ये दुनिया। मुझे भी बनाया, आपको भी, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, हमारे लिए रहने के लिए। अल्लाह knows we need oxygen, we need water, we need food। और अल्लाह को पता है कि मछलियां ऐसी बनाई कि they need to live in water, तो उनको पानी में रखा और उनके लिए इतना बड़ा समंदर बना दिया। बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएशन कौन सी है? सबसे ज्यादा नंबर क्वांटिटी में फिशेस है। उनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल सबसे ज्यादा है। अल्लाह ने इसीलिए समंदर कितना बनाया है? 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फिशेस। फिर ऑक्सीजन के लेवल्स, आसमान, जमीन, हर चीज की जरूरत। इसके बाद हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हमारी जरूरतें भी पूरी की। फिर उसने हमें हिदायत भी दे दी। वही हमें रोजी भी देता है, राजिक भी है। वही हमें खिलाता पिलाता भी है, और वो हमारा मालिक भी है, बॉस भी है। मालिक कैसे? कि मुझे कब, when will be my birth date and when am I going to die, मैं कब पैदा होनी है और मेरी मौत कब होनी है, ये किसी के हाथ में नहीं सिवाय अल्लाह के। तो फिर हुआ ना वो हमारा मालिक, बॉस। और फिर मेरे मरने के बाद, हम सब के मरने के बाद, कयामत के दिन वो सबको वापस जिंदा करेगा, और फिर वो हमारा हिसाब लेगा। रिजल्ट्स उसके हाथ में होंगे। वो जिसे चाहे अपनी रहमत से माफ कर दे, बख्श दे, जिसे चाहे उसकी गलती और गुनाह देखे और फिर उसे सजा दे। उसने जन्नत और दोज़ख बनाई है। तो फिर जब सब कुछ उसी के हाथ में है और सारा पावर भी उसी के हाथ में है, तो देन हु डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड? टेल मी। ओनली अल्लाह। यस, और अल्लाह के जैसा और कोई है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। हम कुल हु अल्लाहु अहद में क्या पढ़ते कि कह दीजिए अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद,
कि Allah doesn't have any children nor any parents. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह के बराबरी का कोई भी नहीं, कोई उसके नन इक्वल टू अल्लाह। और वो इतना पावरफुल होने के बावजूद कैसा है, अर रहमान अर रहीम। ये तो खुशखबरी है हमारे लिए कि जो हमारे यहाँ तो अगर छोटी सी पावर किसी को मिल जाती है, चांद आंटी, कोई पोजीशन, कोई डिग्री, कोई जॉब, कोई सीट, तो वो इंसान का क्या हाल हो जाता है, फुल ऑफ प्राइड, है ना, दिमाग चढ़ जाता है, दिमाग चढ़ जाता है। इतना पावर का जो उसके अंदर पावर ऐसा भर जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वो इज सो पावरफुल, एट द सेम टाइम वो अर रहमान है, बड़ा मेहरबान। चाहे हम अल्लाह को याद करें या ना करें, हम उसकी इबादत करें या ना करें, चाहे हम उसको अल्लाह कहे, उसके सामने सजदा करे, उसका शुक्र अदा करे या ना करे, वो फिर भी हमें क्या देते जाता है, ब्लेसिंग्स, मेहरबानियां हम पे करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अर रहीम तो इतना है कि कितने ही गुनाह हम करते हैं, उसके बावजूद उसने हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुले रखे कि मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और अल्लाह की ये जो रहमत है जिसकी वजह से वो हमें माफ फरमाते हैं, वो दुनिया में कितनी % यूज करते हैं अल्लाह ताला, ओनली 1%। और बाकी अल्लाह की 99% रहमत किस दिन के लिए रखी हुई है, कयामत के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट इमेजिन, हमको बहुत जरूरत पड़ेगी उस दिन, है ना। तो क्यों ना आज हम अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले, अल्लाह को राजी कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह की लानत से बचे, अल्लाह के हुक्म को माने, क्योंकि वापस लौट कर उसी के पास जाना है। जो हमने क्या पढ़े थे कल परसों की क्लास में, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है, तो फिर राजी भी उसी को करना है इंशाल्लाह। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे, मैं रोज पढ़ती हूँ ना, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, बोलो क्या मतलब है इसका। कि राजी हो तू अल्लाह हमसे। इट इज टू वे चांद आंटी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह मैं भी तुझसे राजी हूँ, तो तू मेरा रब है ना, इस बात से मैं राजी हूँ। आई एम प्लीज्ड विथ यू दैट यू आर माई रब, ओके। और सेकंड क्या है, वबिल इस्लामी दीना, कि मैं राजी हूँ कि मेरा दीन इस्लाम है। आई एम प्लीज्ड with this deen, the religion of Islam, वबी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं इस चीज से राजी हूँ, इस बात से राजी हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी अल्लाह के रसूल है, हमारे नबी है। यस, तो कयामत तो बाद में आएगी, कब्र में पहले 3 सवाल यही करने वाले हमसे फरिश्ते, यही 3 क्वेश्चंस। इसलिए हर रोज ये पढ़ना है और समझना भी है कि अल्लाह हमसे पूछा जाएगा, मन रब्बुका, नंबर 1, मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। तो क्या जवाब देंगे हम, अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। तो पहले उसको रब मानना तो पड़ेगा कि ही इज माई सस्टेनर, ही इज माई प्रोवाइडर, वही मेरा रब है और मैं उससे राजी। हम दुनिया में अगर उससे राजी होंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अल्लाह भी हमसे राजी हो जाए। और सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, मा दीनुक, बताओ तुम्हारा दीन कौन सा है, हम कहेंगे इस्लाम। फिर पूछा जाएगा, बताओ वो शख्स कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया था, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमारी जबान पर कब आएंगे, व्हेन वी हैव लिव्ड विथ इट, जब हम इसे समझकर हमारी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारेंगे,
then the answers will be very easy. Otherwise ज़बान नहीं हिलेगी. अल्लाहु अकबर. अल्लाह से दुआ करते अल्लाह हमें इसी पर कायम रहने वाला बना, हमें कलमे वाली जिंदगी अता करे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जिंदगी अता करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही मौत अता करे, है ना. अभी जो आया था कि कुफ्र पर मौत ना हो हमारी इंशाल्लाह, और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, वो हम पर लानत ना बरसाए इंशाल्लाह. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.